الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا اسم ذاتی اللہ جو بات چل رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا موت سے پہلے ہمیں تعارف ہو جائے اور ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں۔ یہ کائنات عالم کی ہر چیز اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ ان کے ذریعے آپ اپنے رب اور معبود جس کا نام اللہ ہے اس کو پہچان لیں۔ کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ اہل ایمان یعنی جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کو ختم نبوت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے تمام امور میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہی کو سب کچھ اپنا تسلیم کرتے ہیں۔ جی قرآن پڑھ دیا تھا کل کہ فَلْيَتَوَكَّلِ عَلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ کہ اللہ ہی پر لوگ بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جس نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ جی مثال دی تھی کہ پرندہ خالی پیٹ جاتا ہے اور پیٹ بھر کر کے وہ شام کو واپس آتا ہے، تو انسان جو اس کائنات عالم کا سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق ہے اور جس کو اللہ نے محض اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے انسان اپنا تعلق جوڑے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک کتاب ہے سچے واقعات، کبھی مل جائے تو ضرور پڑھ ڈالیے اس کو، کہ جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسباب سے ہٹ کر کے مدد کی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کبھی میں نے سنایا ہوگا آپ کو، کہ ایک خاتون تھی عراق میں، بادشاہ کے محل کے قریب اس کی جھوپڑی تھی، لاکھ جتن کے باوجود وہ اپنی جھوپڑی تو توڑنے کو، ہٹانے کو تیار نہیں تھی۔ اس زمانے کے حکمراں جو تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ ان میں رواداری تھی، تو مکان کے محل کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی لیکن وہ بڑی بوڑھی مائیں ماننے کو تیار نہیں۔ خیر محل تو تیار ہو گیا، جب اس کو یقین ہو گیا اس بوڑھی کو کہ اب میرے اس جھوپڑی کو کچھ ہوگا نہیں، تو ایک روز کہیں کس سے ملنے چلی گئی، جھوپڑی خالی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آج تو یہ ہے نہیں، تو اس کی جھوپڑی کو گرا اڑا کر زمین برابر کر دی۔ جب وہ مائیں باہر سے واپس آئی تو دیکھا اس کی جھوپڑی غائب ہے، تو لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا تو نہیں تھی اس لیے اس کو گرا دیا گیا۔ تو اس نے کچھ نہیں کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ میں نہیں تھی تو تو تھا، اللہ میں تو نہیں تھی تو تو تھا۔ اتنا کانا تھا کہ پورا محل زمین میں دھس گیا، ایک دم صاف۔ جا کر کے دیکھیے سچے واقعات میں، اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی نامراد نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے دوستو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مضطر کی دعا کو سن کر کے اس کی مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ مشکل حل کرنے کے لیے اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ آگے چلیے سنو، اللہ کون ہے دوستو؟ جو گونگوں کو زبان دے دیتا ہے، بے شعور کو شعور دیتا ہے، جے عقل مند کو پاگل کر دیتا ہے، جے عقل مند کو
पागल कर देता है, और चाहे तो मर्द को नामर्द कर देता है, और चाहे तो मर्द को नामर्द को मर्द बना देता है। सारे हुस्न और जमाल के बावजूद बांझ कर देता है, और चाहे तो बांझ को औलाद दे देता है। सबकी मिसालें कुरान करीम में मौजूद है। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, जी अल्लाह ताला ने कितनी तवील उम्र के बाद औलाद दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बच्चे नहीं थे, उन्होंने कहा कि रब्बी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी तो अब हड्डियों में भी गूदा नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अच्छा, मेरी कुदरत के लिए गूदा होने की क्या जरूरत है, कज़ालिक, इसी हाल में हुआ, चुनांचे हुआ ही हुआ। वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, अल्लाह ने एक औलाद की खबर दे दी और नाम भी अता ने बता दिया, उसका नाम यहया रख देना। कुरान खोल के देखो जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आप पढ़ चुके हो जी। कसीर बीवियों के बावजूद किसी को कोई बच्चा ही नहीं हुआ जी। तो अल्लाह चाहे तो जो चाहे वही होगा, जो न चाहे वो कुछ भी नहीं होगा जी। सूरज में कितनी रोशनी है, आप देखते हैं कभी कभी गहन लग जाता है। चांद में कितनी रोशनी है, देखते हैं कभी कभी गहन लग जाता है। आपको पानी पिलाने के लिए ये बताओ कि ये समंदरों की मौज को इतनी ताकत के साथ कौन उछालता है? जो लोग माहिरीन समंदर, उनसे पूछिए, 20-20 फीट समंदर का पानी मौजों में, जहां अथाह टूट दरिया की गहराई होती, पानी उछलता है। ये पानी को कौन उछालता है? कितनी बिजली ताकत चाहिए उसके लिए, बगैर पावर को उछालता है। क्यों उछालता है? ताकि पानी को वो बादल की शक्ल में उठाता है और फिजाओं में रिफाइन करके नमकीन पानी को बगैर किसी मशीनरी के मीठा और शीरी करके वो आपके ऊपर नाजिल कर देता है। वअंज़लना मिनस समाई माअन मुबारक। ये ताकत किसकी है? ये सब क्यों बताया जाता है कुरान करीम में? ताकि आप अल्लाह को पहचानिए। आपके अहवाल नुक्ते भी नहीं है, आपके अहवाल नुक्ता भी नहीं है, नुक्ता, लेकिन हमारी निगाह नुक्तों पे जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और अजमत पे नहीं जाती। जिस दिन चली गई, अल्लाहु अकबर। मैंने एक दिन एक रिवायत सुनाई थी मुस्लिम शरीफ की कि रुब्बा आशा अकबर मदफूउन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, कि कुछ लोग वो हैं मुआशरे में कि परागंदा हाल है, कपड़ा भी उनका ठीक ठाक नहीं है, गंदा है। आप उनको करीब नमाज में सटने नहीं दोगे, और अगर बाजू में खड़ा हो जाए तो सब छोड़ के दूसरी तरफ भागे, बड़ी बदबू आ रही है इसके वजह से। दरवाजे पे जाए तो अल्लाह के नबी कहते मदफूउन बिल अबवाब, अरे बड़े मियां दरवाजे पे क्यों खड़े हो गए, यार उधर खसक के खड़े हुआ जी। मदफूउन बिल अबवाब, लोगों को दरवाजे से भगा दे। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका इतना मुकाम है कि लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। ये सुना चुका हूं, ये सारी हदीसें मैं आपको, क्योंकि अल्लाह का तारुफ कराना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी बात है। हुजूर अकरम खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और नबी का लम्हा लम्हा अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ होता है। कुछ बात बोलता नहीं जब तक कि वो न कहे, कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं जब तक कि वो न कहे। हुजूर खजूर खा रहे हैं, हजरत बिलाल बैठे हुए। हजरत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह फजर का वक्त, ये रात खत्म हो गई, सुबह सादिक हो गई, हुजूर चूंकि नबी हैं, खाया खजूर, 2 खजूर खाई आपने। तीसरी खाने लगे तो हजरत बिलाल ने कहा, वल्लाह ऐ अल्लाह के नबी, कद तलअल फज्र, सुबह सादिक तुलू हो गई। आपने खजूर मुंह से निकाल दिया, कहा कि तुलू तो नहीं हुआ था, मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन तुमने कहा कि वल्लाह अल्लाह के नाम के लिए नहीं था, अल्लाह ने तेरे नाम की कदर से सूरज सुबह सादिक को तुलू कर दिया। इसका नाम है ताल्लुक मा अल्लाह। ताल्लुक अल्लाह से रब्त हो जाना, अल्लाह से ताल्लुक का जुड़ जाना। अल्लाह करेगा मौत से पहले हमारा भी जुड़ जाए और आपका भी जुड़ जाए। अब चलो, साहिब किताब लिखते हैं कि देखो अल्लाह की कुदरत। बच्चा कोई बोलता है जी, बच्चा कोई बोलता है तो
بچوں سے اللہ نے نہیں بلوایا؟ کتنے واقعات سن چکے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام، جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، پیدائش ہو گئی، مریم لے کر کے آئی اپنے بیٹے کو، لوگوں نے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ جی تیری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گیا؟ تو اللہ نے کہا دیکھ مریم، میں تم کو نسخہ سکھاتا ہوں، تم اپنی زبان سے کچھ مت جواب دینا، تم نے جواب دیا تو وہ اللہ کی قدرت کیا ہوئی، میں اس بچے سے بلواؤں گا۔ جی آپ کہتے نہیں مول صاحب مجھے جواب دینا ہے، تو اسی لیے آپ لوگ سے پھسپھسا گئے اور میدان میں آپ شکست کھا جاتے۔ انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نظر مان لی ہے، اس شریعت میں روزے میں بات نہیں کی جاتی تھی، تو میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے پوچھا بھائی بولو نا کیوں نہیں جواب دیتی؟ کہا کیا روزہ؟ فاشارت الیہ، کہا اسی سے پوچھ لے، بچے سے پوچھ۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا بچہ ہے تیری گود میں، یہ کیسے بولے گا؟ بولنے والی بولتی نہیں ہے اور نہ بولنے والے کو کہتی ہے بول۔ بھئی اتنا جیسے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، انجیل مقدس دی ہے، وجعلنی نبیا، اور میں نبی ہوں۔ لے قوم چپ کہ بچے نے خود ہی بول دیا، تو بولنے والے کو خاموش کر دے۔ کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں، اللہ نہ کرے کہو آمین، فانس کا اثر پڑ جائے۔ جی میں نے تو دیکھا ہے کہ ہاتھ سے دستخط نہیں کر سکتا، بلین اس کے اکاؤنٹ پر ہے، نام نہیں لوں گا، لیکن دستخط کر کے وہ اپنا پیسہ برآمد نہیں کر سکتا ہے، سگنیچر ہی نہیں کر سکتا، جی اپنا نام نہیں بتا سکتا ہے۔ تو بولنے والے کو زبان ہوتے ہوئے وہ خاموش کر دیتا ہے، وہی اللہ ہے، یاد رکھو۔ اور نہ بولنے والے بچے کو بلوا دے۔ جریج کا واقعہ تم کو پتا ہوگا، قصہ نہیں سناؤں گا، ماں کی بددعا لگ گئی، جی تو بچے نے شہادت دی کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تب جریج کا معاملہ ختم ہوا، جا کر کے پڑھو واقعات میں نیٹ پر سرچ کرنا ہے جریج کہ کون ہے۔ تو کتاب والے لکھتے، دیکھو کہو الحمدللہ، کہ ہر مومن مسلمان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ یہ روتا ہے، نہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں اسماء الحسنی والے کہ سب سے پہلا لفظ جو مسلمان کا بچہ بولتا ہے وہ اللہ بولتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کیا بولتا ہے؟ اللہ۔ لیکن افسوس کہ جوان ہی نہیں بولتا اللہ، جی۔ اور صاحب ایمان، اللہ ہمارا خاتمہ اسی پر کر دے، آپ کا بھی کر دے، جی۔ دنیا سے جاتے ہوئے کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا، بول آگے، لا الہ الا اللہ۔ تو پیدا ہوتے ہوئے بھی ماں کی پیٹ سے پہلا وہ اللہ کا لفظ بولا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ صداقت دے رہا ہے کہ اللہ ہے۔ لا الہ میں لا مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو اللہ ہے، مطلوب۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے نام کا کمال ہے کہ پیٹ سے آیا تو بھی اس نے اس کی صداقت کا اقرار کر لیا، قل ہو اللہ احد، اور جاتے ہوئے پڑھ دیا لا الہ۔ یہ دنیا کا سارا نظام باطل ہے، سب باطل، اور حق کون ہے؟ اللہ۔ حق کون ہے؟ اللہ۔ جو صاحب کتاب لکھتے ہیں اسماء الحسنی کی شرح کرتے ہوئے کہ بچے کی زبان سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے کھلتی ہے تو اللہ بولتی ہے، اور دنیا سے مسلمان جانے والا اللہ بولتا ہے۔ تو یہی اللہ ہے جو نظام عالم کو چلا رہا ہے، جی۔ اللہ ہی ہے کہ اس کے لیے کائنات عالم سر بسجود ہے، جی، سر پر پوری کائنات عالم
शजर हजर दुनिया की हर चीज जितनी मखलूकात है ये सब किसको सजदा करती है? अल्लाह को सजदा करती है। किसको सजदा करती? और सजदा नहीं करता कोई तो कौन है वो? बताओ। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत खातमुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शब मेराज में गए और अल्लाह का दीदार हुआ तो क्या किया था? जल्दी बोल दे यार, 10 आगे ले चलो। सजदा किया था। यार आप लोगों को सुना चुका, भूल जाते हो यार आप लोग, सिर्फ लड्डू और मिठाई लेने आते हैं। सुनाया था ना कि शबे मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं तो फरमा रहे हैं फगशियतनी ज़ुबाबतुन, अल्लाह की रहमतों ने मुझे ढांप लिया, फखरत साजिदा, तो मैं अल्लाह के सामने सजदरेज हो गया। तो इसलिए सजदे वाली नमाज मिल गई। और सजदा याद रखो इस उम्मत को मिली है, बनी इसराइल को नहीं मिली थी। उनकी नमाजों में रुकू था, सजदा नहीं था। सल्लल्लाहु अला खातमिन नबीन, अल्लाह ने इस उम्मत को सजदा दिया है। शुक्र करो, सजदा करो अल्लाह को। और सजदा जल्दी जल्दी ना किया करो, आराम से कहा करो सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तुम कैसे पढ़ते हो? सजदा करते हो क्या सुसु कर दिया? तुम सुसु कर रहे हो या सजदा कर रहे हो? ये हाँ आप लोगों को कराओ, ये जितने तुम बैठे हो जो बाकी भाग गए उनसे कोई खिताब नहीं मिला। आप लोग भी सजदा आराम से किया कीजिए। सजदे में जाइए तो आयत नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह ने कहा ये तसव्वुर करो कि मैं करीब हूं अल्लाह। वो छोड़ो, एक हदीस सुन लो, कल मुकम्मल कर देंगे दर्स। हमारे हजरत ने फरमाया कि ली मअल्लाहि वक्तुल खास ला यतकर्रबु बी मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। मेरा अल्लाह के साथ एक खास वक्त है, उस वक्त में कोई फरिश्ता और न कोई और न मेरे सिवा कोई नबी अल्लाह के करीब होता है। वो वक्त क्या होता है? सजदे का। आपको ये नेमत अल्लाह ताला ने दी। और क़यामत के दिन जब अल्लाह के रसीद खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के लिए जाएगी, अल्लाह इस्तकबाल में खड़ा होगा। जैसे ही अल्लाह पे निगाह पड़ेगी, किसकी? हमारे नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहां भी सजदा करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सजदा न छोड़ा करो नमाज जी। फिर क्या कहेंगे अल्लाह ताला? इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सजदे का दिन नहीं है, सर उठाइए। वसअल तुअता, मांगिए, जो मांगेगा दिया जाएगा। जे वशफा तुशफ़ा, किसकी सिफारिश करना चाहते हैं सब कबूल कर दूंगा मैं आज। तो इसीलिए सजदे वाली अल्लाह ताला ने आपको नमाज अता की। इसलिए पूरी कायनात आलम किसको सजदा करती दोस्तों? अल्लाह को। अल्लाह हमको और आपको सबको सजदा करने वाला बनाए। बस दोस्तों, बस